لیے کہ جو بچے آتے ہیں ہمارے ہم اسی طرح کیئر کرتے ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کی کرتی ہے. ان کا کھانا پینا جو تو فیڈ کا اور یہ سلسلہ ہوتا ہے, جو ریشز ہوتے ہیں, یہ جو بچے کے ظاہر ہے وہ یہ ہر چیز بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا ہی بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ جس طرح سے کہتے ہیں. اگر ہمارے ہاسپٹل میں جگہ نہیں بھی ہوتی تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹل رجوع کرتے ہیں, وہاں سے سارا اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. جیسے ہی بچے آتے ہیں ہمارے پاس جھولے میں تو وہ تو پہلے میں ہاسپٹلائز میں بھیجتی ہوں. ہمارا ہاسپٹل ہے بلکہ سیری ہاسپٹل موسالین کی تیاری کی سائڈ پہ, تو وہاں پہ بہت بڑے سرجن بھی آتے ہیں, بچوں کے ڈاکٹرز اور سارے آتے ہیں. تو ہاں, تو یہ پھر اس کو ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں اور پھر سارا چیک اپ ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نارمل سا ہے. جانڈس تو ظاہر نارمل ہوتا ہے بچوں کا, وہ جو شروع میں جو پیدائشی ہوتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے, تو تھوڑی میڈیسن سے وہ صحیح ہو جاتا ہے. اگر جیسے پری میچور بہت زیادہ پری میچور ہوتا ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی تو ہم پرائیویٹ میں کرتے ہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کے جھولے میں جو لوگ بچے ڈال کے جاتے ہیں ان میں سے کتنے بچے سروائیو کر جاتے ہیں؟ بہت کم, بہت کم. بہت زیادہ پری میچور بہت زیادہ ہوتے ہیں, 6-7 منتھ کو ہوتے ہیں. ابھی ایک بچہ تھا تو وہ 6 منتھ کا جو ڈیلیور کر کے نا جھولے میں ڈال دیا تھا انہوں نے, تو 1 مہینے تک آخر میں بچہ رہا, آخر ہاسپٹل میں وہاں پہ 1 مہینے تک رہا. پھر اس کی جیسے آئے گھر پہ آئے, بچہ آ گیا گھر پہ, تو اس کی پھر بھی ہم نے بہت زیادہ کیئر کی مگر وہ نہیں سروائیو نہیں وہ کر سکا. تو یہ تو آپ کے لیے ویسے بڑا ڈسٹربنگ ہوتا ہوگا جب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں. پتہ نہیں خیر لوگ جو اپنے بچے خود نہیں اپناتے اور پھر آپ کے جھولے میں ڈال جاتے ہیں. تعداد ویسے میں لڑکیوں کی کتنی ہوتی ہے؟ لڑکیوں کی تو زیادہ ہوتی ہے مگر ابھی تو یہ بھی نہیں ہے, بہت کم آتے ہیں. سمجھو مہینے میں 1-2 بچے آتے ہیں اور زیادہ مرے ہوئے بچے ہوتے ہیں اس میں, اور پری میچور ہوتے ہیں اور باقی زیادہ ایب نارمل. اچھا مجھے بتائیں سب ابھی ویسے کیا وجہ ہے, کیونکہ پہلے ایدی صاحب بھی کہتے کہ اب وہ ٹائم وہ آ گیا تھا کہ اب لوگ جھولے میں بچے اتنے نہیں ڈال رہے, مطلب جن کو نہیں اپنانا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نمبرز کم ہو رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ابھی تو کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں بچے, وہیں پہ جیسے مردہ بچے وہ جانور کھا لیتے ہیں یہ بچوں کو, یہ چیزیں ہوتی ہیں نہ کہاں, تو یہ سب سمجھو کہ وہ جانور کھا لیتے ہیں بچوں کو, وہ بچتے نہیں. اگر تھوڑا سا وہ اور بچے بیچ بھی دیتے ہیں بچے بیچ بھی دیتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, پرسوں آئی تھی فیصل کے پاس ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کے کہ میرا ایک بچہ ہے اور ابھی جیسے امید سے ہے اور 8واں مہینہ ہے اس کا, تو ابھی اس کا شوہر بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی, میں نہ پال نہیں سکتی. ایک پہلے سے یہ میرا جیسے بیٹی کو بھی پال رہی ہوں, نواسے کو بھی پال رہی ہوں, اور کوئی ہے نہیں اس کا, تو یہ میں بچہ بیچنا چاہتی ہوں. تو فیصل نے کہا نہیں ہم بچے خریدتے نہیں. پھر انہوں نے کہا میری وائف آئے گی تو آپ ان سے بات کرنا, تو وہ کل ہی آئی میرے پاس اور پھر وہ رو رہی تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی, اور اس کا بڑے آپریشن سے بچہ پیدا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ہے نا کوئی بات نہیں, ہمارا ہاسپٹل ہے وہاں پہ آپریٹ سیکشن بھی ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پہ چلی جائیں. پھر میں نے ان کو بھیجا اور سارا کارڈ وارڈ بنایا ہے میں نے ان کو, اور پھر یہ جیسے کر کے دوائیوں کے بھی سارے پیسے وغیرہ دیے, اور جو بھی ہے وہ پھر وہ گھر گئیں. اور پھر نیکسٹ منڈے کو فرائیڈے کو ان کو بلوایا کہ آپ آ کے وہ کر کے. لیکن کبھی آج تک آپ کے پاس ماں باپ خود چل کر آئے کہ ہم اپنا بچہ جو ہے اس کو نہیں پال سکتے, ہم بہت غریب ہے تو ہم اپنا بچہ آپ کو دینا چاہتے ہیں؟ جی بہت سے ایسے آتے ہیں. ایک کی دادی آئی تھی کہ ماں نے تو دوسری شادی کر لی اور باپ پال نہیں سکتا, تو وہ بچہ ایب نارمل تھا, اور پھر وہ بچہ دے کے گئے تھے ہمارے پاس اور بولا کہ میرا پوتا ہے, آپ سنبھالیں, میں نہیں سنبھال سکتی. تو ظاہر عیدی صاحب نے یہ کھولا ہی ان ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی بچہ روڈ پہ نہ رولے, روڈ پہ نہ رولے. تو وہ پھر ہم نے داخل کیا بچوں کو, اور جو ہم سے ہوتا ہے جو کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. عیدی صاحب کو کتنا صدقہ جاریہ جاتا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے اپنے غسل نہیں دیتے, عیدی صاحب نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی غسل دیا ہے. ایسے لوگ جن کے اپنے کو پال نہیں سکتے, وہ بچے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, عیدی صاحب نے ان بچوں کو بھی جو ہے وہ پالا ہے. تو یہ بڑا صدقہ جاری. اس کے بعد آپ نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا, جیسے میرے سوال ان سے بھی تھا کہ کیا وہ بچہ جو لے پالک ہے, کیا آپ اس سے
अल्लाह पाक ने आपके दिल में इतनी मोहब्बत डाली कि आप उससे उतनी ही मोहब्बत करें जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत कर सकता है इंसान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदी अंबियाल मुरसलीन, करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर अहले बैत अताहर पर कि जिनकी वजह से इतना खूबसूरत दीन हमें मिला, जिसमें ज़िंदगी के तमाम क़वानीन हमें दिए गए हैं। उसमें ले पालक बच्चे का आपने जिक्र किया, तो बेसिक्स बात मैं बता दूं आपको कि दीन जो हमें तालीम देता है वो किफ़ालत की देता है, ले पालक की नहीं देता। ठीक है, हाँ सला रहमी है, हुस्न सलूक है और रिश्तेदारी है, बहुत सारी चीज़ें इसकी, और एक महरूमी। पहली चीज़ इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप सब्र करें, आपके सब्र जमील पे अजर अजीम अल्लाह ने लिखा है। फिर भी अगर लेना चाहते हैं आप ले पालक बच्चा, तो आप कोशिश करें कि ख़ानदान से हो, जो कि आपका महरम हो, भांजा हो, भतीजा हो। वो बहन भाई जो अपने बच्चों की किफ़ालत ना कर सकें, तो वो बहन भाई जिनकी औलाद नहीं है वो उसको रख लें। आपने सवाल किया मोहब्बत का। मोहब्बत देखें नीयत की पहली सीढ़ी है। नीयत जब इंसान किसी नेक काम की करता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद मोहब्बत दे देता है। मगर मोहब्बत की भी कुछ हदूद दी हैं। कुछ जगह पर मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे को वल्दियत देना चाहते हैं। ये शरीयत कतन मना करता है कि हराम कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कि कतअन हराम है ले पालक बच्चे को अपना नाम देना। अल्लाह की लानत, ना सिर्फ फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत है उस शख्स पर जो किसी के बच्चे को अपना नाम दे। हाँ, आप सरपरस्ती दे सकते हैं, आप एज अ गार्जियन लिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर मोहब्बत में आप इतना आगे नहीं जाएंगे कि हुदूद दीन को आप पामाल कर दें। दीन ने हमें पहले ही 1400 साल पहले पाबंद कर दिया कि नाम नहीं देना आपने। मोहब्बत का सवाल, आप जितनी मोहब्बत करेंगे उतना अजर पाएंगे, आप जितना हुस्न सलूक करेंगे उतना अजर पाएंगे। मुझे लेकिन एक बात बताइए कि एक बच्चा जिसको आप छोटी सी उम्र से, यानी कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है और इसको आप अडॉप्ट कर लें, क्या उस बच्चे को ये बताना ज़रूरी है जब वो बड़ा हो कि जी तुम्हें हमने अडॉप्ट किया था? तो वो, क्योंकि वो ज़िंदगी भर का एक होता है ना कि आप एक कह रहे होते हैं कि जैसे आज मेरे अबू मुझे कहते बेटा मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तो मैं एकदम से ख़त्म हो जाएगा मेरे लिए सब कुछ ना, क्योंकि तो क्या जरूरी है बच्चे को बताया जाए? शरीयत कहती नहीं है, पता जब वालिद का नाम उसकी जगह पर नहीं होगा। जी जी जी, हम तो यही कहते हैं कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए 5 से 6 साल, तो आप इनको बताएं कि हमने बच्चा यहाँ से अडॉप्ट किया है। अगर कोई तीसरा बताएगा वो ज्यादा तकलीफ दे, और आप माहौल इतना सिक्योर दें बच्चे को कि जब सुने तो उसे बुरा ही ना लगे। एक बच्ची ये मेरे तकरीबन 16 साल की बच्ची थी, उसको 16 साल में पता चला कि ये एडॉप्टेड बच्ची है। वो इतनी बागी हुई, अपने ना बाप से बात कर रही थी, ना माँ से, ना अच्छा रवैया था। बाप के लिए कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ दे ये मरहला होता है कि हमने बच्चे शुरू से जो बच्चा हमने एडॉप्ट किया हो अपना बच्चा समझ के पूरा हमने इसको हर चीज़ जो इसकी बेसिक जो चीज़ ज़रूरत होती है वो पूरी की, इसको प्यार दिया, मोहब्बत दी, हर चीज़ अपना समझा। वो आज बच्चा किसी के और के कहने पे वो हमें बिल्कुल गैर समझ रहा है और दुश्मन समझ रहा है हमें। तो ये, और अब यहाँ पे उस बच्चे की पोजीशन को भी अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके लिए तो आपने बता दिया कि नहीं, आपने एकदम से एम्बिलिकल कॉर्ड ही काट दिया ना, कि बता रहे कि आपका तो उनसे कोई तो वो हाँ, और हम कहते भी हैं कि आप बच्चे को बता दें कि आपने यहाँ से इनको एडॉप्ट किया। और बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग आते भी हैं बच्चों को लेके और बताते हैं कि हमने आपको यहाँ से एडॉप्ट किया है। ओके, वैसे आपका इस पर क्या, शाज़िर जी आपका इस पर क्या ओपिनियन है? मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगी माजरत के साथ, ये आपका काम है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली मैं कल बात कर रही थी किसी से कि मैं ये शो है और टॉपिक ये है कि इसके ऊपर मैं जाऊँगी, तो उसके ऊपर उन्होंने मैं उनकी बात मानी नहीं, डिनाई किया, लेकिन अब आपकी बात पे मैं ज़रा फिर से गौर व फिक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो एडॉप्शन मना किया गया है ख़ास तौर पे लड़कियों की, क्योंकि जब वो बड़ी होंगी तो वो नामहरम उस मर्द के लिए ख़ास तौर पे वालिद के लिए, उसके लिए जो बने हुए हैं उसके लिए। तो आपने उसका जवाब मुझे पहले ही दे दिया कि इस चीज़ के लिए कि ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए मना किया गया है। लेकिन फिर वही बात है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि जब एक बच्ची है जिसको सहारे की ज़रूरत है, और वही बात है कि साइकिक तरीके से भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो फिर इसका क्या नेमुल बदल है कि हम इसका जो नेमुल बदल है, और इसमें एक आसानी है, दीन नाम है आसानी का। इसमें आसानी क्या होती है कि उस बच्ची को, अगर आपकी खातून 2 साल में मतलब जो है माँ बनने के काबिल होती है, तो उस बच्ची को भी दूध पिला दें, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी बहन किसी दूध पिलाने वाले बच्चे की माँ है तो उससे दूध पिलवा दें, अपने भाई के मतलब बच्चों से, उसके साथ उसको दूध, वो रज़ाई रिश्तेदार बन जाएगा।